The topic is feedback linearization. Feedback linearization is mainly used for the analysis and design of nonlinear systems. For the analysis of nonlinear system, this feedback linearization technique is used. What this technique actually does is that we are transforming this nonlinear system into a fully or partially linearized system. Okay, in this technique, we are transforming our nonlinear system into a fully or either we can fully transform or partially into a linear system. Thereby, we can apply the conventional feedback control methods. Okay, for applying the conventional feedback control techniques for stability, for making a system stable, നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയാണ്. So for applying a feedback method into a non-linear system, first we need to convert it into a linearized system. Okay, so we are considering a single input, single output system, and this is the equation, state equation. X dot is equal to f of x plus g of x into u, and y is equal to h of x. This is the state equation and this is the output equation. In this case, f of x, g of x and h of x are the nonlinear terms present in the state equation and output equation. Okay. And if there is a state feedback control exists and we are defining our control input u as alpha of x plus beta of x into v. Okay, so this is our nonlinear system where f of x, g of x, h of x are the nonlinearities present in this, and the control input we are applying is alpha of x plus beta of x into v. Okay, we need to find the values of alpha of x, beta of x, everything. Okay. So we are changing the state variable or transforming the state variable into z is equal to t of x. Okay, this can transform our nonlinear system into a equivalent linear system. Okay, this transformation can transform our nonlinear system into an equivalent linear system. Then all the classical techniques can be applied. Okay. So the basic idea of this technique, this feedback linearization technique, is that we are cancelling out the non-linearities. We are cancelling out all the non-linearities. What are the non-linearities? This f of x, g of x, h of x. We are cancelling out all these non-linearities from this non-linear system by choosing an appropriate control input u. Okay, by choosing a appropriate value of u such that we can cancel out the terms of f of x, g of x and h of x. Okay, this is the basic idea of this technique. Okay, so how we are doing this? In this feedback linearization technique, we are choosing a appropriate control signal u so that it will cancel out the nonlinear terms like f of x, g of x and all. Okay. So that is the basic idea of the technique. The principal idea is to cancel out the non-linearity by choosing an appropriate control input u. The control signal u is obtained as a function of state of the system. Normally, the control signal u of t is taken as a linear function of the state variable, where x of t is the state variable, u of t is written as minus k into x of t, where k is the gain. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ആണ് k എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, where usually u of t is chosen as the state variable. X of t ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യു ഓഫ് ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ, നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ? എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു എന്നായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി, മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. From that, the solution of the system become x of t is equal to e raised to a minus bk into x of 0. So this is the solution of the system. Okay. So coming to our main topic, that is feedback linearization. Feedback linearization is of two types or is of two forms, that is input state linearization and input output linearization. Two
types of feedback linearization are there. The first one is input state linearization. In this case, full state linearization is taking place. That means we are cancelling out both the non-linear terms. That is, in this equation, this is our non-linear system. We are cancelling out all the non-linear terms. That is, what are the non-linear terms? F of x and g of x. These all the non-linear terms are cancelled out in this input state linearization form. Okay. That is called as full state linearization taking place in input state linearization. That is cancelling out the non-linearities in f and g. All these non-linearities are cancelled out. Then the second type of feedback linearization is input-output linearization. In this input-output linearization, we are linearizing from out u to y. That is, we are mapping input from, sorry, not input, yes, use the input and y is the output. That input-output map from u to y is linearized. Okay, only that linearization is taking place. Okay, that means the state equation is only partially linearized. That means cancelling out non-linearities in the output equation only. That is, in this equation, h of x is the non-linearity present in the output equation. This y is equal to h of x is the output equation. Here we are cancelling out this h of x terms only. Okay, that is feedback output, state, input-output linearization. Okay, input state linearization means full state linearization. All the non-linearities are cancelled out. In this input-output linearization, we are cancelling out the non-linearities in the output equation only. That is a kind of partial linearization takes place. Okay, so we are considering an example for a input state linearization. We are considering a pendulum as an example. Here you can see that there is a pendulum is here. So this is a pendulum. This pendulum is at an angle theta. Actually, theta is the angle that the pendulum makes with the vertical axis. By applying a particular torque, offset torque T of, okay, it is making a desired angle theta D. Okay, so this is our example for an input state linearization method. Okay, if theta is the angle made by the pendulum with the vertical axis, so here is this is actually theta. ഞാനിതിൽ ഡിസൈഡ് ആംഗിൾ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ടി ഓഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ടോർക്കാണ്. ടി ഓഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോർക്ക്, ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഡി. ഓക്കെ, സാധാ ടോർക്ക് ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയാണ്. ഡിസൈർഡ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തീറ്റ ഡി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. So if theta is the angle made by the pendulum with the vertical axis, the differential equation of the system, okay, we are writing the differential equation of the system as d square theta by dt square is equal to minus a sin theta minus b theta dot plus c into t. T is the torque applied, a and b are all the constants. Okay, this is our differential equation of our pendulum. Okay, where a, b are constants, t is the applied torque. Okay, our aim is to design a controller so that the pendulum falls at a constant angle theta d. Okay, our aim is to design, നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം such that നമ്മളുടെ ഈ ആംഗിൾ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. തീറ്റ ഡി എന്നുള്ള ഡിസൈർഡ് ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഡിസൈർഡ് ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഓഫ് ദി ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈഡ് സോ ദാറ്റ് ഡിസൈർഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഡി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, so our aim is to design a controller so that the pendulum falls at a constant angle theta d. To stabilize the pendulum at theta is equal to theta d, an offset torque T of is applied. Theta d desired angle like വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റാൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ ആദ്യം വേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു x1 is equal to തീറ്റ, x2 is equal to തീറ്റ ഡോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്.
നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം x1 ഇസിക്കൽ ടു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ഡി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. x2 എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. x1 ഇസിക്കൽ ടു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ഡി, angle minus desired angle, and x2 is equal to theta dot is the state equation that we had chosen. Now the system equation becomes, so നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. x1 dot is equal to x2, അറിയാലോ. x1 dot is equal to x2 and x2 dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? This is our differential equation. This is our differential equation where theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ഡി എന്നും x2 എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഡോട്ട് എന്നുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് x2 ഡോട്ട് ആണ് ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? x1 ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. x2 ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2 ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട്. തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ സൈൻ തീറ്റ minus b theta dot plus c into t. Here instead of theta and theta dot നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എഴുതണം. തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത്? തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണോ അത് എഴുതുക. തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് x2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തത്? x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ഡി ആണ്. സോ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതും? x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടെ. സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം x1 dot is equal to x2 and x2 dot is equal to minus a sin theta തീറ്റയ്ക്ക് പകരം x1 plus theta d minus b theta ഡോട്ടിന് പകരം x2 plus c into t. ഓക്കെ, അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ x1 ഡോട്ടിന്റെയും x2 ഡോട്ടിന്റെയും വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. അത് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് x1 ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ x2ന്റെ വാല്യൂ 0, അല്ലെ? x1 ഡോട്ടിന്റെയും x2 ഡോട്ടിന്റെയും വാല്യൂ 0 ആവും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം 0 is equal to x2 and second equation will become 0 is equal to this equation. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x2ന്റെ വാല്യൂ 0 കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതി? 0 is equal to മൈനസ് എ സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് ബി x2 പ്ലസ് സി ടി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് എ സൈൻ തീറ്റ ഡി മൈനസ് x2ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണല്ലോ. സോ ദിസ് ടേം പോയി. സോ മൈനസ് 0 പ്ലസ് സി ടി. ടിക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസയേർഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എത്രയാണ്? ഓഫ്സെറ്റ് ടോർക്കാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് as ടി ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് വരും? ഈ എ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? എ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ടി ഓഫിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, so T എന്ന് പറയുന്നത് T is the torque on the pendulum at any instant and T off is the required torque that we applied so that it is at desired angle theta d. Theta d യിൽ എത്താൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് T off എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക്. Okay, so to bring the pendulum to equilibrium we need to apply an input T off. So we need define the control input U as T off. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ലീനിയറൈസേഷൻ ഉള്ള ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. നമ്മൾ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ചൂസിങ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. യു അല്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് യു എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തില്, ഈ ഒരു പെൻഡുലം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ടി ഓഫ് എന്നുള്ള ടോർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി ഓഫ് ആണ്. ഈ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ പെൻഡുലത്തിനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ടി ഓഫ് മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്ക്,
ടി മൈനസ് ടി ഓഫ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ടോർക്ക് മൈനസ് ദിസ് ടി ഓഫ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഡിഫൈൻ ദ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഓഫ്. ടി മൈനസ് ടി ഓഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ടി മൈനസ് എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി. ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? യു ഇപ്പുറത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. ടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി യു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ? ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ്. x1 dot is equal to x2, x2 dot is equal to minus a sin x1 plus theta d minus b x2 plus ct എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? x1 dot is equal to x2, അതിൽ ടി ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ x2 dot is equal to minus a sin x1 plus theta d minus b x2 പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ടി എന്നായിരുന്നു. ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? ഈ ഇക്വേഷൻ യു പ്ലസ് എ ബൈ സി സൈൻ തീറ്റ ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഈ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഇവിടെയുണ്ട്, സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇവിടെ ഒരു ടേമും ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? മൈനസ് എ സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി. ഈ എ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് ബി എക്സ് ടു പ്ലസ് സി യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ആ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആ എ എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ ആ സൈൻ്റെ ടേംസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മൈനസ് എ സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി മൈനസ് ബി എക്സ് ടു പ്ലസ് സി യു. So by observing this equation, you understand that this term, this sign ഉള്ള ഈ ഒരു ടേം ആണ് ഇതിൽ ആ ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ലീനിയർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ചൂസിങ് ദിസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട്. വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് യു ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദിസ് നോൺ ലീനിയർ ടേം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ലീനിയറൈസേഷൻ ടെക്നിക് ആക്ച്വലി. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളൊരു യു ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു മാത്രമല്ല ഒരു സിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം യു എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് യു എടുക്കാം. വി ആർ ചൂസിങ് യു ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇക്വേഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ചൂസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സി ഇൻറ്റു യു ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? എ ബൈ സി, ആ ടേം ഇതാണ് ക്യാൻസലായി പോകേണ്ട ടേം അല്ലേ? ഈ ടേം ആണ് ക്യാൻസലായി പോവേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്? എ ബൈ സി ഇൻറ്റു സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി എന്നുള്ള ആ ടേം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യു ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സി സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും കൂടി എടുത്തു വെച്ചേക്കാം, വി ബൈ സി എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടേം മറ്റേ യുവിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേമാണിതാ, ഇവിടെയുള്ള ഈ ടേമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വന്നത്. സോ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വിയും കൂടെ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത്. സോ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? x1 ഡോട്ടിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, x2 ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി മൈനസ് ബി x2 പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു യുവിന് പകരം നമ്മുടെ ഈ ടേം എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടേം എടുത്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ടേമും ക്യാൻസലായി പോവും. ബാക്കി വരുന്ന ഏത് ടേമുണ്ട്? സി ഇൻറ്റു വി ബൈ സിയും കൂടെ വരും. സോ സി ഇൻറ്റു വി ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയും പോയി ഒരു വി എന്നൊരു ടേം വരും, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ബി x2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇതെല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ x1 ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു x2 ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി x2 പ്ലസ് വി എന്ന് എഴുതാം. നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരും? x1 ഡോട്ട് ഇസ് ബൈ ഇൻറ്റു x1 ഡോട്ട് x2 ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക,
ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ x1ന്റെ ടേം ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ x1ന്റെ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ 0, x2ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ x1ന്റെ ടേം ഇല്ല, സോ 0, x2ന്റെ ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -b. ഇൻപുട്ട് ആദ്യത്തതിലും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇടാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് v ഞാൻ അത് യുവിന്റെ ടേമിലാണ് എഴുതുന്നത്. v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? v എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് v എടുത്ത് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഫോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ x ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ax പ്ലസ് ബി യു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ v എഴുതിയാൽ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ v ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ v എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല, യുവിന്റെ ടേമിൽ തന്നെ എഴുതണം. യുവിന്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം, ബി എസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും യു സി മൈനസ് എ സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലീനിയറൈസേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ദിസ് ഇസ് അവർ സിസ്റ്റം അല്ലേ? ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ നോൺ ലീനിയർ ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോളിലോ യു, ഇതാണ് നമ്മൾ യു ആയിട്ട് എടുത്തത്. ദിസ് ഇസ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ആൽഫേന്റെയും ബീറ്റേന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിൽ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യുവിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ കമ്പയറിംഗ് അവർ യു ഇക്വേഷൻ വിത്ത് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി. ഇതും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷൻ വി, ഈ വി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വി ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ യു സി ഇൻറ്റു ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? യു സി ബൈ എ സൈൻ പ്ലസ് എ ബൈ സി സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൽഫ ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂയും കിട്ടും, ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വിന്റെ വാല്യൂയും കിട്ടും. ആൽഫ ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ഇതിൽ വി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബീറ്റ ഓഫ് എക്സിൻ്റെത്, ബാക്കിയുള്ള ടേം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ആസ് എ ബൈ സി സൈൻ x1 പ്ലസ് തീറ്റ ഡി മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി ആണ് നമ്മളുടെ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ്. ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ, വി ബൈ സി ആണ്. സോ ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം. So with this modified state equation, we need to design a state feedback control design such as V is equal to K1 x1 plus K2 x2. Okay. So the system equation become x1 dot is equal to x2, x2 dot is equal to K1 x1 plus K2 minus B into x2. Okay. Then the overall value of u will be u is equal to a by c sin x1 plus theta d minus sin theta d plus 1 by c k1 x1 plus k2 x2. കാര്യം നമ്മൾ വിക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. വിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? k1 x1 plus k2 x2 എന്നാണ്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ കൺട്രോൾ ഇക്വേഷൻ.